नमस्कार बंधुगण बंधु माने आज रही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। तेबे बंधु माने आज रही वीडियोटी कुंभ राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत खास अटे, बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तेबे बंधु माने आपण मानकर वर्तमान कुंभ राशि शनि 7.5 द्वितीय चरण चालू अछि एवं आगो को आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रे आपणकर तृतीय चरण आरंभ होइजिबो एवं खूब शीघ्र आपणकर राशि शनि 7.5 समाप्त होइजिबो। तेबे बंधु माने आपणकर राशि रे दीर्घ 30 वर्ष पर शनि 7.5 लागिथिला एवं खूब शीघ्र आपणकर राशि शनि 7.5 समाप्त हेबा पई जाउअछि, कारण खूब शीघ्र आपणकर राशि शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिबो। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कुंभ राशि होइथाय तेबे वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करूथांती विश्वास करूथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय श्री शनिदेव अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने जेतेबेले आपनक राशि शनि 7.5 समाप्त होइजिबो सेतेबेले आपनक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, केउ सब घटना मान घटिबो से विषय रे आज वीडियो रे आमे माने आलोचना करिबा। तो वर्तमान आमे जानिबा जे आपनकर जेतेबेले तृतीय चरण आरंभ होइजिबो सेतेबेले आपनक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबो, एही आसुथिबा नूतन वर्षटी आपण मानक पई किपरि रहिबो। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे, कारण शनि 2.5 हेउ किंबा शनि 7.5 हेउ ताहा चंद्र राशि आधार रे ही लागि थाए। तेबे राशि चक्र 12 कोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि होची कुंभ राशि। वर्तमान शनि आपनकर 2.5 वर्ष धरी आपनकर प्रथम भाव रे अर्थात चंद्र रे ही विराजमान अछंती। मात्र 30 मार्च 2025 को शनि आपनकर द्वितीय भाव को चलन करिवे एवं 30 मार्च 2025 ठारू ही आपनकर कुंडली रे शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ होइजिबो। तो सर्वप्रथमे जानि नेबा ए जो द्वितीय चरण देई आपण माने गति करूछंती, एही द्वितीय चरण भितरे आपनक जीवन रे कोन सब घटना मान घटिछि एवं आपनक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन होइछि। आपनकर प्रथम भाव को शनि जेतेबेले विराजमान कले तो प्रथम भावटी होइथाय निजर भाव। जेतेबेले चंद्रमांक ऊपर शनि विराजमान थांती आपण माने कोनोसी कारण न थाई चिंताग्रस्त थांती, बहुत ओभर थिंकिंग करंती एवं आपनकर निष्पत्ति नेबार पावर कम हो जाय थाए। जेउठारे आपण डिसिजन नेबार कथा सेठारे आपण ठीक निष्पत्ति नै पारि न थांती, अर्थात आपनकर निर्णय शक्ति कम हो जाय थाए, कारण चंद्रमा हेउचंती आम मनर कारक ग्रह एवं शनि हेउचंती कर्मर कारक ग्रह न्यायदाता एवं शनिदेव को दुखर कारक ग्रह बोली माना जाय थाए। आपनक परिवार रे बा कुटुंब रे चिंतार माहौल लागी रहिथिबो, आपनक ऊपर कार्यभार बढ़ी जाइथिबो। शनि 7.5 जेउ राशि रे भी लागी थाउ सेही व्यक्ति विशेष मानक ऊपर रेस्पोंसिबिलिटी बहुत अधिक बढ़ी जाई थाए। कार्य करी करी व्यक्ति मध्य बहुत थकी जाई थांती एवं कार्य क्षेत्र रे आपन को डिसैटिस्फैक्शन देखा देई थाए, कारण शनिकर कार्य होची कर्म कराइबा। आपण निजे काम कर्म करंतु बा न करंतु शनि किंतु आपन को कार्य कराइबे एवं शनि द्वितीय चरण रे आपन को बहुत अधिक कार्य कराई थांती एवं बहुत चिंताग्रस्त कराई थांती एवं आपनकर वैवाहिक जीवन रे बहुत समस्या सृष्टि करी थांती। तो एही चरण रे आपनकर वैवाहिक जीवन रे किछि ना किछि समस्या निश्चय आसीथिबो एवं जदि आपण लव लाइफ रे अछंती तेबे आपनकर प्रेम संपर्क रे नाना प्रकार समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िथिबो, एपरि कि आपनकर बंधु मानक सहित संपर्क रे बहुत खराब होइथिबो। आपनक मन को सर्वदा नेगेटिव चिंताधारा आसुथिबो। एबे आसंतु जानि नेबा जेतेबेले आपनकर राशि रे शनि 7.5 तृतीय चरण आरंभ हेबो अर्थात 30 मार्च 2025 को जेतेबेले शनिदेव आपनकर तृतीय भाव को चलन करिवे तो आपनक जीवन रे केउ भली परिवर्तन आसीबो। तो बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि 7.5 प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण बहुत कष्टदायक होइथाए। प्रथम चरण ठारू द्वितीय चरण सबुठारू अधिक कष्टदायक होइथाए। मात्र तृतीय चरण रे आपन को
ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟ ଚରଣଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବା ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିଲା। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେଉଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ତ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶନି 7.5ର 3ଟି ଚରଣ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ କଷ୍ଟଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଅଛି। 2023ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2025ର ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି 7.5ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ରହିବ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାହା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ହେଉ, କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାର ଅଛି ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି, ତ 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। 30 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏସବୁ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣର ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଆପଣ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖିପାରନ୍ତି। ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ବାହାରକୁ ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବା ଆପଣ କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏହାଛଡ଼ା ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆପଣ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ସେତିକିରେ ଶାନ୍ତି ନ ହୋଇ ଅଲଗା କିଛି ବି ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତାହା କୌଣସି ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ଯାହା ଆପଣ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ରିସ୍କ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶନି 7.5ର 5 ବର୍ଷ ଆପଣ ବିତେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରହିଛି 2.5 ବର୍ଷ। ଏହି 2.5 ବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ବା ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଜିଟିଭ୍ ସହିତ ନେଗେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ମୁହଁ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଖିରେ ଜ୍ୱଳନ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଚର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଆଲର୍ଜି ଏଭଳି ଛୋଟ ମୋଟ ଇସ୍ୟୁ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କଥା କହିବାର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀର ଭାବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କଥା କାହାର କଷ୍ଟର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଖରାପ କାମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଆପଣ କେବେ ବି କାହାରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ନଚେତ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କାହାଠାରୁ କିଛି ଧାର ନେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରଜ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଏବଂ ବୁଝି ବିଚାରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଲାଇଫରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ସତର୍କତା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ଥାନ୍ତି, ପୁରା ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଶନି 7.5 ଭିତରେ ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ। ଏପରି କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବେ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମିଳିନଥିବ। ଏହି ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥିବେ। କାରଣ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଙ୍କରୁ ରାଜା ମଧ୍ୟ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଶତ୍ରୁ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ନୀଚ ସ୍ଥିତି କମଜୋର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ରାଜାରୁ ରଙ୍କ ବନାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବହୁତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ହରାଇ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ। ତ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବେ ତ କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ନିଜର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁମାନେ ପର ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ମଣିଷ ନିଜର ଦୁଃଖ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁକୁ ସେ ଚିହ୍ନିଥାଏ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେଉଁ କଥା ଠିକ୍, କେଉଁ କଥା ଭୁଲ ଏବଂ ଏହା କଲେ ଭଲ, ଏହା କଲେ ଖରାପ, ଆପଣ ଏସବୁରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। କାରଣ ଶନି 7.5 ମଧ୍ୟରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ମ୍ୟାଚୁର ବନାଇଥାନ୍ତି। ତ ଶନି 7.5ର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ବା ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ। ତ ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଶନି 7.5 ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ଖରାପ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ସେବନ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମିଛ କଥା ଜମା ବି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା ଜମା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଏହି ଶନି 7.5 ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ ବା ସମସ୍ୟାରେ ପକାଇବ। କାରଣ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟଦାତା। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କୃପା କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ବା ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଜାଣି ବି ପାରିବେ ନାହିଁ ଶନି 7.5ର କେବେ ସମାପ୍ତି ହେଲା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର